Nirvishesha Srinivadi Vaskachari Satara Om Agyana Tmirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurum Militam Gena Tasmai Shri Gurve Namaha Mukam Karoti Vachanam Bhangam Lankayate Girim Yakripa Tamaham Mande Shri Mandirathanam Amso Bhagavatos Nyaham Sadadasos Visarika Tad Kripa Pexakoda Tad Praise to Sat Karonisam Narashestonam Api Satiputram Atrasurupam Rupam Takasar Chakaram Urupurim Ghost-bhaktim Radha Kunda Girivara Aho Radhika Manavasam Bhaktoyasya Patita Kripaya Shrigaram Tam Natosmi Vanchakapatarupyascha Kripa Sindhuvyevacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Nityana Shri Kadana Shivasadi Gaur Bhaktavan Nityananda Mahamnami Chaitanya Radas Muni Tandradas Andaras Madaram Madarabhyopi Mangalabhyopi Mangalam Pavanam Pavanabhyopi Harinam Eva Kevalam Harinam Eva Kevalam Harinam Eva Kevalam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. In case you haven't noticed, Maharaj likes very much to tease me and put me on the spot all the time. И если вы еще не заметили, то я поделюсь с вами. Махарадж очень любит надо мной подшучивать и ставить меня в центр внимания. But really we want to thank him because he's really given the lecture today of the very essential points of understanding of this place. Но мы хотели бы поблагодарить его, потому что в своей лекции, в своей речи он перечислил все те основные моменты, которые связаны с этим, с важностью этого места. I mean, he really made the very essential points about this place and these personalities. Он сказал все основные моменты, связанные с важностью этого места и величием этих преданных. So now we'll just try to tell a little history. И теперь мы лишь добавим к этому небольшую историю. And of course, when we want to learn about anyone in our line, the first person to go to understand is Srila Prabhupada. И, конечно же, когда мы начинаем говорить о линии преемственности, то первое, о ком мы должны упомянуть и вспомнить, это Шрила Прабхупада. If we're going to research about anybody, first, let's see what did Srila Prabhupada say. И когда мы пытаемся найти информацию о ком-то из ачарьев, давайте сначала смотреть то, что нам о них рассказал Шрила Прабхупада. And it's interesting to see how Srila Prabhupada spoke about Narottam Das Tagore and Srinivasa Acarya especially. И очень интересно читать то, как о Сриниваса Ачарье и Нароттам дас Тхакуре особенно говорил Шрила Прабхупада. You will not find long, elaborate stories about their lives from Srila Prabhupada. И Шрила Прабхупада не делился с нами подробностями их жизни. Because Srila Prabhupada always, as Maharaj likes to quote, eloquence is, how is it? Truth spoken concisely. И как часто цитирует Шрила Гурудев, что краткость сестра таланта. So Srila Prabhupada always took the very essential and most important things that we have to know, and that's what he gave to us. И также Шрила Прабхупада, он следил за тем, чтобы дать нам все важные аспекты, которые будут нам в дальнейшем помогать. Just as Maharaj just did now, just give really the essence, what's most important for us to learn. Так же, как сейчас сделал Шрила Гурудев, он дал нам основы, те, которые мы обязаны знать. So when it came to Narottam Das Thakur, Srila Prabhupada again and again and again quotes his songs, quotes his words, quotes the philosophy that he propagated. И рассказывая, Anyone. и если вы в поисковике забьете информацию про Нароттам дас Тхакура, то выйдет, что Шрила Прабхупада в основном очень часто цитировал именно его. And if you search for Srinivasa Acarya,
he repeatedly says the same thing over and over and over. А если вы начнете искать информацию про Шриниваса Ачарья, то вы поймете, что он снова и снова говорил все то же самое про него. It's really good to learn how to use the database or the Vanipedia, because if you search a word, you'll see that Prabhupada is so consistent about what he says about certain personalities and certain philosophical points. He'll repeat again and again and again so that we get it. И это очень интересно пользоваться вот этой ведической энциклопедией по словам и историям Шрилы Прабхупады, потому что тогда вы точно осознаете, что информацию, которую давал Шрила Прабхупада, она определенная, она повторяется в разных источниках. So what Srila Prabhupada quotes about Srinivasa Acarya, И что говорит Шрила Прабхупада о Шриниваса Ачарье? he constantly quotes his Sad Goswami Astakam, or as we say the prayers of the six Goswamis. Он постоянно цитирует его в связи с Госвами Аштакой или молитвой шести Госвами. This is a song that was composed by Srinivasa Acarya. Это именно та песня, которую сочинил Шриниваса Ачарья. And Prabhupada loved to sing this song, and he loved to quote this song. Over and over, many, many times, Prabhupada would quote from this song. И Шрила Прабхупада, он любил исполнять этот баджан, а также он любил цитировать строки из него. So we'd like to sing that song later, the Bharahari Prabhu will sing. И мы хотели бы позже спеть этот баджан вместе с Бадахридасом Прабху. Because Srinivasa Acharya, although he was not so prolific in his writings, but what he wrote was very profound. И несмотря на то, что после Шриниваса Ачарья осталось немного из его записей, но те, кто остались, те записи, которые сохранились, они очень возвышены. I think he wrote only 5 songs И мне кажется, что он в свою очередь написал лишь and 5 some песен commentary on Bhagavatam. и несколько комментариев на Бхагаватам. But it's said that his words are so unique that they have stayed historically as very, very central and important songs and writings for us. Но говорится, что его песни и его стихи были настолько важны, что они являются одними из основных в нашем движении. So as Maharaj was saying, this is kind of just a continuation of our story about Narottam Das Thakur. И как уже заметил Шрила Гурудев, что сейчас будет продолжение нашей истории, начатой в день ухода Шрила Нароттама Дас Тхакура. Because the lives of these 3 personalities, Narottam, Srinivasa, and Shamananda, their histories are so entwined with each other that it's sort of one story. So we're just continuing on. Потому что жизни этих 3 великих личностей, Нароттама, Шримананда и Шриниваса, настолько переплетаются, что невозможно описывать одного без другого, поэтому мы продолжим. And so important for us, especially for this group, as you also are considered second generation devotees in ISKCON. И что очень важно касаемо нашей группы, что вы воспринимаете себя как 2-е поколение преданных ISKCON. Most of you. Большинство из вас. And these are the second generation after Mahaprabhu devotees. И вы 2-е поколение преданных после Прабхупады, а они были 2-е поколение преданных после Шри Чайтанья Махапрабху. So their lives are very relevant for you. There's many parallels in how they think, how they feel, what their challenges were, because they're a similar situation. И поэтому вам легко провести параллели между их жизнью и вашей жизнью. И вы увидите, что те сложности, те эмоции, которые они испытывали, возможно, проявляются и в вашей жизни. So I'd like to first tell a little bit about Srinivasa Acharya's family. И сначала я хотела бы немного рассказать о семье Шриниваса Ачарьи. Because his parents were very extraordinary personalities. Потому что его родители были великими личностями. His mother and father, Gangadhar Bhattacharya and Lakshmi Priya, were from Brahmana families. И они были из браманической семьи. And they lived somewhere not so far from Katwa in Burdwan, in the village of Chikandi. И они жили недалеко от Катвы в деревне Чиканди. And they had heard about Nimai Pandit. They knew all the stories of what was going on in Navadvip.
And they were devotees of, well, not Lord Chaitanya yet, Nimai Pandit. They were devoted to Nimai Pandit. И они были полностью преданы Нимай Пандиту, они не знали его как Господа Читания на тот момент, но следили за всеми лилами и событиями, которые происходили в Навадвипе. And it said that Gangadhar just all the time, he just wanted to get the news from Navadvip. He'd hear the stories of Nimai, and then he would tell everybody else. И отец Гангадар, он очень ждал известий из Навадвипы, слушал все эти истории, связанные с Нимай Пандитом, и рассказывал их другим. But because of his family obligations, he couldn't get away to go to Navadvip. Но из-за того, что у него были семейные обязанности, он не мог оставить дом и просто уехать в Навадвипу. And so he resolved in his mind that, well, I'll be devoted to him in separation for now. И тогда он принял решение, что да, я буду предан ему, но пока что в разлуке. So he just talked about him all the time. Поэтому он постоянно говорил о нем. But after a while, he couldn't stand it. Но через какое-то время он уже не мог это терпеть. And he thought, I just got to go to Navadvip and see him. И он принял решение, что я просто обязан отправиться в Навадвипу и встретиться с ним. So he started on his pilgrimage. И он отправился в паломничество. But it was only about 7 kilometers when he arrived in Katwa, he heard some news. Но добравшись до Ткатвы, это было всего 7 километров, он услышал следующие новости. Everybody was talking. И все говорили, Nimai Pandit from Navadvip, he's here in Katwa. что Нимай Пандит из Навадвипа, он сейчас здесь, в Катве. And he's about to take sannyas. И он уже скоро примет саньясу. And so Gangadhar was shocked. What? He was on his way to Navadvip to see Lord Chaitanya, and here he arrives in Katwa, and he hears that Nimai's here, and he's about to take sannyas. И Гангадар, он был в шоке, он был удивлен, потому что он едет сейчас в Навадвипу, добирается до Катвы, и вдруг понимает, что Шри Чайтанья Махапрабху находится в Катве, его Нимай, он сейчас будет принимать саньясу. And he was thinking, but why? Why would he do that? That's for like human beings, you know, to do this austere renunciation, all that stuff. He's the Supreme Personality of Godhead. What would he do that for? He was totally puzzled. И он был озадачен, он не мог понять, почему, зачем ему это. Это же человеческая платформа. Это для человеческого существа необходимы такие аскезы и такого рода жизни. Зачем он принимает саньясу? Он же верховная личность Бога. Why should that beautiful Nimai live a harsh life? Почему этот прекрасный Нимай должен жить такую тяжелую жизнь? But at the same time, he was so excited because he thought he had a long way to go to see Nimai, and now he's here, and he can see him face to face. Но одновременно с этим он был очень восхищен тем, что он думал, что ему идти очень долго, но уже здесь сейчас он встретит лицом к лицу своего Нимая. So he rushed to this area where he saw there was Mahaprabhu, and there's all his associates, and there's the barber with the scissors about to cut off his hair. И тогда он поспешил вперед и подошел к толпе людей. Это были все спутники Господа Чайтаньи, сам Махапрабху, и рядом стоял парикмахер, который был с ножницами в руках, и он был готов уже обрить Шри Чайтанья Махапрабху. And all the associates are going, no, stop, don't do it. И все спутники кричали, нет, не делай этого. And the Madhusil, the barber, he's just weeping and crying, and he doesn't want to cut. Everyone loves his beautiful, you know, he looks so beautiful, Mahaprabhu, with his long hair. А этот парикмахер, на чью долю выпала эта миссия обрить Господа, он плакал, потому что никто не хотел, чтобы это случилось, и Господь был такой прекрасный, его лицо обрамляли эти черные локоны. And the barber, he's feeling so, he knows that he's so fortunate to do this deed, but at the same time he doesn't want to do it, and all the devotees are so distressed. But it said that, you know, the Lord controlled his hand, and he was forced to cut off those beautiful locks. И этот парикмахер, он находился в двойственном состоянии. С одной стороны, он прекрасно понимал, какая огромная честь ему выпала сделать это для самого Господа.
Но при этом он не хотел этого делать, потому что все преданные очень страдали от того, что должно произойти. Но описывается, что сам Господь руководил его рукой и заставил его это сделать. And that Madhusil, when he finished doing his service, he just fainted in the ground. И после того, как он совершил свое служение, он просто упал в обморок на землю. And all the devotees were crying and weeping. А все преданные вокруг плакали, рыдали. And Shiva Bharati gave Mahaprabhu his name. You are Sri Krishna Chaitanya now. И тогда Кешава Бхарати дал новое имя. Он сказал: теперь ты Шри Кришна Чайтанья. And Gangadhar is watching all of this. И Гангадар, он наблюдал за всем And he's происходящим. like looking at everyone and pleading, what's going on here? How is this happening? И он внимательно смотрел на каждого, желая понять, что же происходит здесь, как такое происходит. And then he hears this new name, Shri Krishna Chaitanya. А затем он слышит это новое имя, Шри Кришна Чайтанья. So Gangadhar becomes so overwhelmed with the whole situation, everything he's seeing, that he just starts yelling out and weeping, uncontrollably calling out, Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya. He couldn't stop. И все происходящее настолько сильно переполнило и захватило его, что он не мог остановиться и бесконечно повторял Шри Кришна Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья. He was in so much ecstasy and mixed emotions. He just kind of didn't know how, and it just came out in that way that he just kept saying the name and saying the name. И его чувства смешались, он стал испытывать экстаз и уже не понимал, что происходит, и одновременно это все вылилось в то, что он бесконечно повторял Шри Кришна Чайтанья. So then he returned home. Он вернулся домой, And he told his wife everything. он рассказал своей супруге все, что произошло, And she also became completely ecstatic. и она также испытала полный экстаз. And they both started just chanting, Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya. They couldn't stop saying that beautiful name. И они оба стали повторять Шри Кришна Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья. Они не могли остановиться и не повторять это прекрасное имя. And he couldn't stop envisioning this sight that he saw, the hair falling down and the beautiful lotus eyes of the Lord and all the devotees crying. He couldn't stop thinking about it. И он не мог остановиться, чтобы не думать, не вспоминать тот образ, который он успел запечатлеть в своей памяти в тот момент, когда Господа обрили, его локоны падали на землю, его лотосные глаза блестели. So everyone in the town saw this amazing transformation of this person, of Gangadhar and Lakshmi Priya. И все в городе заметили это трансцендентное преображение, которое случилось с Гангадхара и его супругой Лакшми Прией. So they started calling him Chaitanya Das. И тогда его стали звать Чайтанья Дас. So nobody knows anymore that name Gangadhar Bhattacharya. He's just known as Chaitanya Das. И теперь уже никто не помнит его по имени Гангабхар Бхаттачарья, и все его называют Чайтанья Дас. Now, you know, they were both obviously very exalted devotees. И однозначно, что они и супруга были возвышенные преданные. And for many years they had a desire to bring an exalted devotee into the world and into their family. И на протяжении многих лет у них было огромное желание, чтобы в жизни к ним пришел какой-то возвышенный преданный в форме сына. They longed to raise a devotee child. Они жаждали воспитать и взрастить преданного ребенка преданного. For many years they had no children. Но на протяжении многих лет у них не было детей. But when he came back from Katwa, Но в то время, когда он вернулся с Катвы, he couldn't stop thinking. He suddenly had this like very, very intense desire to have a child. он ощутил, что в сердце у него пробуждается еще более интенсивное желание, чтобы у них появился ребенок. And his wife also. И также такое же состояние было у его супруги. So they decided, well, we should go to Jagannath Puri
И тогда они приняли решение, нам следует отправляться в Джаганнатхапури. And we'll get the blessings of Lord Jagannath. Мы получим благословение Господа Джаганнатхи. And then we can also see again Sri Krishna Chaitanya. И Sri тогда Krishna мы Chaitanya. Sri снова Krishna Chaitanya. сможем встретиться с Шри Кришной Чайтаньей. So it's interesting because here is these great devotees. И это важно, потому что вот у нас в этой истории есть возвышенные преданные, And they have this intense desire to raise a child. и у них возникло это сильное желание воспитать ребенка. They wanted that service. Они хотели это служение. For exalted devotees, service is service. А для возвышенных преданных служение это служение. It's not that, oh, we have a private life over here, and then over here is my service. И у них нет разделения, что здесь моя личная жизнь, а здесь служение. Everything is service. Все, что они делают, это служение. And every service is very, very important. И каждое служение очень-очень важно. And must be done very, very well. И все должно быть наилучшим образом. So this is something good to know. Historically in ISKCON in the early days, we didn't really get that point so well as young people new to Krishna consciousness. Но это хорошо было бы нам всем понимать. Все годы ранние, когда образовался ИСККОН, мы все были молоды и не понимали этого до конца. Many devotees thought, oh, if I'm not out doing books, I'm just doing some low, kind of useless service, something not important. И многие преданные размышляли на заре создания Кришны, что если я не распространяю книги, то что я делаю вообще никому не нужно, и это незначительно. And especially bringing up children. Oh, what a burden, I can't go to Bhagavatam class, or can't go out on Sankirtan, and sometimes people thought like that. И раньше иногда люди так думали, о нет, только не дети. Если будут дети, это все, теперь ни на какие Бхагаватам не походим, ни в Санкиртане не поучаствуем, только не это. And many of our early children suffered due to our neophyte understanding. И большое количество детей в то время очень сильно пострадали от того, что наше сознание было сознанием неофитов. So it's important that the second generation learn from the first generation. И было бы очень важно, чтобы второе поколение преданных усвоило те уроки, которые получили мы, первое поколение. And that they understand everything that we do is connected to the Sankirtan mission. Чтобы вы понимали, что все, что мы делаем, это связано непосредственно с миссией Санкиртаны. Everything is service. Все является служением. And especially bringing children into this world is a very, very important service. Особенно очень-очень важным служением является то, что вы приводите детей преданных в этот мир. Actually, the future of the world depends on it. На самом деле, будущее этого мира зависит от этого. Because, many people think if we just change the political party or, make this change or that change in the world, somehow things are going to get better. И, возможно, многие люди думают, что, например, если мы изменим политическую ситуацию, придут другие лидеры к власти, то все изменится, будет лучше. But no, not, demoniac personalities keep taking birth in people's wombs. That's who's going to populate the world, and then that's the way the world is going to go. Но ничего не изменится до тех пор, пока в чревах женщин в материальном мире будут рождаться демонические личности, потому что тогда именно демонические личности заселят эту планету. It's not like the divine and demoniac struggle was just there like in Mahabharata or Ramayana. И понимаете, что битва между добром и злом, это не только в Махабхарате происходило. The demons also want to come into this planet, have power. И демоны также стремятся заселить эту планету и обрести силу. And so we have to bring the devas. А наша задача пригласить на эту планету девов. And Prabhupada said like that when he was in Detroit in 1971. И в 1971 году, будучи в Детройте, Шрила Прабхупада говорил об этом.
there was the son of our temple president who was like a very small boy still in diapers sitting on the shoulder of his mother or father, I can't remember. И в тот момент он увидел, как маленький мальчик, он был еще в памперсах, и он сидел на шее у мамы или папы. And the kirtan was going on, and he was playing his little kartals. И киртан нарастал, а он в это время, малыш, играл на своих маленьких караталах. And then when the kirtan stopped, he just kept playing, and you could hear. И киртан уже прекратился, а малыш не угомонился и продолжал бренчать на своих караталах. This tiny little kid in diapers was perfectly playing kartals. И этот малыш в памперсах прекрасно играл на караталах. And Prabhupada looked up, and his eyes went big. И когда Шрила Прабхупада поднял голову, его глаза его расширились. And he said, "Just see, yoga brashta." И посмотрите, сказал он, йога брашта. From a previous life, he is doing this. Это память с прошлых жизней. He said, "Otherwise, how it is possible?" А иначе как это возможно? And Prabhupada talked about, how the devas actually want to take birth here because of the easy process given by Sri Chaitanya Mahaprabhu. И после этого Шрила Прабхупада дал наставление, он рассказывал, как деваты хотят получить рождение на земле, потому что здесь процесс эволюции практики сознания Кришны, данный Махапрабху, очень простой. And so that's why great devotees, very great devotees, they want to bring great souls into this world. Поэтому великие личности Вайшнава, они хотели привести в этот мир не менее великих преданных. Like Bhaktivinoda Thakur, he had such a huge job to do. He prayed for a ray of Vishnu. И Шрила Бхактивинода Тхакур, у него было столько обязанностей, но главное, о чем он молился, чтобы на эту землю снизошел луч Вишну. And it's why in the Bhagavad Gita it's such a big deal about Varnasankara. И поэтому в Бхагавад-гите так много рассказывается о Варна-санкарне. People think that what they do, how they procreate is nobody's business. И, возможно, люди думают, что то, что с ними происходит, как они зачинают детей, это никого не касается. But when it terribly impacts on the whole world, then it becomes not an individual choice, but a social issue. Но мы должны знать, что это влияние оказывает на все общество в целом, а не только на какую-то частную жизнь. The whole world pays a very heavy price. И весь мир платит огромную цену за это. So therefore, cultured people, spiritual people, they understand how important it is to bring into the world the right people in the right way. И поэтому настоящие преданные, чистые люди, они понимают, насколько важно в этот мир приглашать возвышенных личностей. Like I think that the Baba at Uddhavakund, wasn't it like his father did Govardhan Parikrama like for 6 years or something every day? How many times? 1,100 times he did Govardhan Parikrama before they did Govardhan Samskar. И, например, отец Бабы из Уддавакунды, Уддавадас Баба, он перед тем, как зачать его, совершил 111 тысяч парикрам вокруг холма Гавардхан, перед тем, как совершить Гарбанда Самскару, перед зачатием ребенка. Chaitanya Das and his wife, they understood these things. И Чайтанья Дас и его супруга, они прекрасно понимали важность всего. That the world depends on whoever is brought into this world, the population. We need to call the highest and most exalted souls here. Потому что они прекрасно знали, что многое зависит от тех, кто будет населять эту планету, поэтому их задача была позвать возвышенную душу, чтобы она пришла сюда. So they went to Puri. И тогда они отправились в Пури. And with great ecstasy again saw Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu. И они с великим экстазом смогли вновь лицезреть Шри Чайтанья Махапрабху. And when Mahaprabhu saw them, he said, "Oh, the Lord is very happy that you have come." И когда Махапрабху увидел их, он прокомментировал, он сказал, что Господь очень счастлив, что вы приехали сюда. He said, "Go see him,
and he will fulfill your desires. Отправляйтесь и получите его даршаны, и тогда он исполнит все ваши желания. So he sent his personal servant Govinda, said, Govinda, take them to see Lord Jagannath and then provide them with, the word was, luxurious accommodations. И тогда он послал своего личного слугу Говинда Даса и попросил его, пожалуйста, отправляйся с ними в храм, пусть они получат даршан Господа Джаганнатха, а после этого предоставь им роскошное, именно это слово использовалось, покои. Whatever luxurious was in those days. Не знаю, что именно подразумевалось под роскошью в те времена. So Govinda was curious. И Говинде ему было очень любопытно. And when he came back to Mahaprabhu, he said, well, what desire will the Lord fulfill? И когда он вернулся назад к Махапрабху, он спросил у Господа, Говинда спросил, что а какое такое желание Господь их исполнит? And Mahaprabhu said, I know their hearts. И тогда Махапрабху ответил, что я знаю их сердца. And I know that soon a son will be born to them. И я знаю, что вскоре у них родится ребенок, сын. And through Rupa and Sanatan, they will write the Bhakti Shastris. И через Рупу и Санатану они напишут Бхакти-шастры. And through their son, Srinivasa, А через их сына Шриниваса those Bhakti Shastris will be distributed. эти Бхакти-шастры будут распространены. So this is so interesting. Это так интересно. That it's Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sometimes we say Srinivasa, Narottam, and Shamananda, they were the first book distributors. И иногда мы говорим о том, что Нароттам, Шриниваса и Шимананда, они были первые распространители книг. But Sri Chaitanya Mahaprabhu really initiated this himself, personally. Но на самом деле Шри Чайтанья Махапрабху сам лично начал эту традицию. He had a plan. У него был план. And that plan is unfolding. И этот план разворачивался. So one by one, they took these books and they would write them out. And this is a long work to do this. И одно за одной они переписывали эти книги, это занимало огромное количество времени. And over so many years, then there started to be Srila Bhaktisiddhanta Saraswati learned how to use these new printing presses. This was a fantastic thing for the Sankirtan mission. И уже многими веками, годами позже Бхактисиддханта Сарасвати научился, принял это во внимание, что можно использовать печатные машинки. Это было такое новшество и очень сильно ускорило процесс. And so this was the main instruction that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati gave to Srila Prabhupada. If you get any money, print books, print books, print books. И это основное наставление, которое дал Бхактисиддханта Сарасвати Шрила Прабхупаде. Он сказал, что если у тебя когда-либо появятся деньги, пожалуйста, печатай книги. We have to think again and again about the miracle of this happening, of how Mahaprabhu wanted to distribute books all over the world and how gradually that began to unfold. И вы должны снова и снова думать о том волшебстве, которое происходит, о том желании Махапрабху распространять книги, и как это сейчас постепенно происходит, и книги наполняют всю планету. It's very remarkable history. Это удивительная And история. we're in it, it's still unfolding. И мы участвуем в ней, и она все еще продолжается. Like I remember when I first joined, we didn't have many books. Я помню тот момент, когда я только присоединилась, книг было немного. And then one day we got this shipment of these Krishna books. И вдруг в какой-то момент к нам прислали несколько источников вечного наслаждения. And that was, a big fat, those gray books that were quite large. И они были такие масштабные, большие, серого цвета. And I had just joined the temple. А в тот момент я только присоединилась. And I saw devotees when they brought these books out. They were crying and they're all excited. Look, it's Agasura, it's Keshi. Like they'd heard some of these stories, but now we had the books.
И я видела, как преданные были охвачены огромной радостью, кто-то плакал, смеялся, они все были такие воодушевленные, брали эти книги, показывали друг другу и говорили: посмотри, посмотри, это Кешава, Агасура. Они слышали все эти истории, но теперь у них были еще и книги. It was so exciting. Это было так восхитительно. Krishna coming to the Western world in all his pastimes. Представьте, сам Кришна приезжает на западный мир со всеми своими историями. And then we didn't have any idea what we were going to do with those big fat books. We had so many of them. И на тот момент книг было так много, они были большие, серые, толстые, и мы ничего не понимали, каким образом, что мы с ними будем делать. And then one day our temple president called us together, and he explained how we're going to take these books, and when we go out on Sankirtan, because that's all we did in those days, everybody went out all day long, and that was it. You chanted Hare Krishna all day long, and we passed out back to Godheads. И тогда президент нашей общины позвал нас и стал рассказывать, что мы будем делать с этими книгами, что мы возьмем и отправимся с ними на Санкиртану. На тот момент Санкиртаной мы занимались все. Что мы делали? Мы все с утра уходили из храма и весь день воспевали и распространяли журнал «Назад домой к Богу». So then he said, but now we're going to take these books out with us, and we're going to give them to people on the street. А теперь мы пойдем на улицы городов и возьмем с собой эти книги, будем их распространять людям. And we're going to ask them for $10. И мы будем просить от них хотя бы $10. And I'm listening to this. И я слушаю это. And to this point, I thought it was extremely difficult to just hand out back to Godheads and get, a quarter, 25 cents. И у меня был такой опыт, что на самом деле было сложно распространять даже назад домой к Богу эти журналы, за которые мы просили 25 центов. Usually I just gave them free. Как правило, мой опыт был такой, что я их просто отдавала бесплатно. And I remember looking at my friend Krishna Bhamini, and she would come back with like $2 bills instead of just coins, and I was like, wow, how'd you do that? И я помню, что однажды моя духовная сестра вернулась с Санкиртана, и в руках у нее было целых $2 бумажных. И я была так удивлена, как у тебя так получилось, что вместо монет тебе даже бумажные доллары дали. So I'm listening to what the temple president is telling us we're going to do, and I'm going, oh, that's ridiculous in my mind. I mean, who's going to take this huge book out there on the street? And, I thought it was a really dumb idea. И когда президент рассказывал, какой был план про себя, я думала, глупая идея вообще, кому нужны эти книги за $10, такие огромные, это вообще не получится. I'm revealing my true cynical nature. Я раскрываю перед вами мою истинную сомневающуюся природу. And I'm like, no way, I'm not doing that. Я про себя думаю, не, я в этом точно участвовать не буду. So we go out the next day with all these books. И на следующий день мы отправились распространять эти книги. And we used to all chant together. И обычно мы всегда вместе And воспевали. then the temple president would sort of give the nod to different people. Okay, you go out now and do the, you go distribute. И после этого президент общины, он так кивал и отправлял преданных: хорошо, ты иди туда, вот теперь ты туда, и таким образом давал нам задания. So I saw these box of books sitting there. И я смотрела на эти коробки с этими огромными книгами. And I was very resistant. И я испытывала огромное внутреннее And I сопротивление. thought, I'm just never going to open up my eyes. И я закрыла глаза и думаю, никогда их не открою I'm больше. just going to keep chanting and chanting and chanting. And then he can never tell me to go out. И я просто буду воспевать, и он никогда мне не махнет, чтобы уже и я шла. But it's really hard to keep your eyes closed when you're in that situation. Но когда вы находитесь в такой ситуации, очень тяжело концентрироваться и с закрытыми держать глаза. So I just kind of peeked. Поэтому через какое-то время я так Surely they must have приоткрыла, gone out by now. в надежде, что наверняка все уже разошлись с книгами. And Bhagavan was just looking right into my eyes. Именно в тот момент Бхагаван так пристально на меня смотрел и давал сигнал: давай, иди, Points at the Krishna book. показывая на книге. First one, Давай, первую бери. go do it. Иди, ты первая. No, I so didn't want to do it. I so didn't want to do it. Нет, я так не хотела этого делать. But in those days, you don't say no to your authority.
Но в те дни было такое правило, что сказать нет своему авторитету And then the невозможно. devotees were going to be watching me because it's the first time. И представьте, все преданные будут смотреть на меня, и мы первый раз вышли. So I was, okay, and I took the book, and totally wrong consciousness. I just kind of like stuck it out in front of the first person. И я взяла эту книгу, была полностью в неправильном умонастроении, подошла и с таким недоброжелательным лицом просто ткнула, как проходящего этой книгой. And to my shock, the person stopped. И к моему удивлению, этот человек замер, остановился. Took the book, opened it up, and said, how much? Открыл книгу, посмотрел, повернулся ко мне и сказал: хорошо, сколько? Я, отвернувшись, смутившись, говорю: да, $10. She just whips out $10, gives it to me, no questions, and walks away. И она просто достает из кармана $10, дает мне, никаких лишних вопросов, берет книгу, уходит. And all the devotees started going, Haribo! Krishna just used me because I was like the most cynical, that if Sitala could do it, anybody could do it. И преданные начали радоваться, потому что первая книга была распространена, и Кришна явил такую лилу. Он решил, что если он через Ситалу Матаджи распространит это, то я была меньше всего расположена к этому, то точно это будет работать и распространяться. So to get back to Srinivasa. И давайте вернемся к истории про Шриниваса. Lord Chaitanya was setting everything in action. И Господь Чайтанья всем следил, он уже дал распоряжение. So Chaitanya Das and his wife went home. И тогда Чайтанья Дас и его супруга, они вернулись домой. And soon, sure enough, they gave birth to Srinivasa. И скоро у них родился Шринивас. And from the very birth, of course, Lakshmi Priya's father was a very great astrologer. И с самого рождения отец Лакшми Прия, он был замечательным астрологом. So as customary, they immediately did the chart. И такова традиция, они тут же сделали гороскоп ребенку. And he looked at the symptoms on the body of the child. А также он посмотрел признаки, проявленные на теле этого ребенка. And just by looking, he said, oh, this is a Mahapurusha. И просто видя ребенка, он дал резолюцию, он сказал, что это Махапуруша. And from the chart, this is a divinely empowered personality. А посмотрев гороскоп, он сказал, что это личность. From his childhood, his mother, who was a great devotee, constantly sang to him beautiful songs. И с момента рождения этой личности его мама каждый раз пела ему песни. She constantly sang stories of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Она постоянно рассказывала ему истории про Шри Чайтанью Махапрабху. And again, the importance of this seva, of the mother as the first guru. И всегда помните о важности этого служения, потому что мать является первым гуру для ребенка. And she just filled him with Krishna consciousness from the moment he came out. И она полностью наполнила его сознание Кришны с того момента, как он явился из чрева. So it's said that he was like a crescent moon that grew to full bright, full moon very quickly. И описывается, что он был как зашедшая луна, которая очень быстро превратилась в полную луну. Are they showing us what not to do? Наверное, обезьяны показывают, чем нам не следует заниматься, да? Something going on up there. Что-то там происходит. So Srinivas, as a young boy, И Шринивас, будучи маленьким ребенком, he was very, very well trained. его очень хорошо обучали. He had the best teacher.
У него были лучшие учителя. Dhananjaya Vidya Vachaspati was one of the greatest scholars of the area. И на тот момент его учителя были одни из самых выдающихся ученых этой местности. So the parents made sure that he got a real education. И родители удостоверились, чтобы у него было первоклассное обучение. And in those days, a real education meant many things. И на тот момент хорошим образованием считалось очень много предметов. That he was schooled in all branches of knowledge. И его обучали в разных науках. Logic, poetry, critical thinking, political science. Это была поэзия, логика, политическое искусство. Shastra, grammar. Это грамматика, шастры. It's quite different from what we call education nowadays. И, конечно же, образование в наши дни разительно отличается от этого. And actually, when we were doing some research in Mayapur on the vision for Mayapur, И когда мы занимались исследованиями для Майпурского института, so we did all this research on what Prabhupada said about Mayapur and education. и мы искали все, что связано с тем, что сказал Шрила Прабхупада касаемо Майпура и образования. And we saw that Srila Prabhupada made a powerful statement. И мы увидели, что Шрила Прабхупад в свое время сказал очень важную вещь. More than once, he said, I want to create a revolution. A revolution, that's a powerful word. И он сказал, что я хотел бы совершить революцию. Революция — это очень могущественное слово. A revolution in education. Совершить революцию в образовании. So he wanted to do something very powerful. Это говорит о том, что он хотел радикальных перемен. So our first generation did not do this very well. И наше первое поколение не справилось с этой задачей. But you all have this revolution to create Но вы все здесь способны совершить эту революцию in the future. в будущем. Because we have so much to give. Prabhupada gave a whole different idea of what is education. Education is to bring forth. It's not just technical bits of information clumped on top of someone's head. И Шрила Прабхупада, он говорил о том, что образование — это то, что вы помогаете взрастить изнутри, не то, что вы атакуете детей какой-то бессмысленной информацией, которая просто гнездится у них в голове. So nearby to where Srinivasa was growing up is the town of Srikanda. И там, где Шринивас рос, там рядом был город Шриканта. I think we go there in Mayapur. We go to Srikanda. И, по-моему, во время парикрам в Майпуре мы туда And many отправляемся. very great devotees were living in that area, especially Narahari Sarkar. И очень много преданных там проживало, особенно Нарахари Саракара. So Narahari had heard about Srinivas, Srinivas had heard about Narahari, and Srinivas would go regularly, very frequently, to meet and to hear from Narahari. И Нарахари знала о том, что существует Шринивас, Шринивас знал о нем, и очень часто он отправлялся к нему для того, чтобы слушать его. And Narahari saw the extraordinary nature that whenever he would talk, how blissful Srinivas would become. И Нарахари заметил, что каждый раз, когда он рассказывает ему что-то, Шринивас переполняется экстазом. So he told him, you should go and see Sri Chaitanya Mahaprabhu in Puri. He was a very young man, but you should go. И несмотря на то, что он был еще очень молод, он получил такие наставления, что ты отправляйся и встреться с Шри Чайтанья Махапрабху. So he was gearing up to go and see Mahaprabhu, who he'd heard. You know, he'd been hearing the songs of him since he was a baby, so he was dying to go to Puri and see Mahaprabhu. И, конечно же, он жаждал отправиться в Пури и встретиться с Шри Чайтаньей Махапрабху, потому что с детства он был взросшен на песнях, прославляющих эту личность. But suddenly his father got a fever. Chaitanya Das got a fever, and he just suddenly died. Но неожиданно его отец заболел, у него была большая температура, и он Чайтанья Дас оставил тело. And it was a huge shock
И это было огромным And шоком. he's a very great devotee, and Srinivas and Lakshmi Priya. И также он He was договорился. preparing the field for Srinivas. И также он договорился с Гададхар Пандитом, что в тот момент, когда Шринивас придет, пожалуйста, обучи ему всего. То есть сам Шри Чайтанья Махапрабху все приготовил для взросления Шриниваса. So eventually, when his mother was nicely situated, she gave her permission, and he went off to Jagannath Puri to, for the first time, see Sri Chaitanya Mahaprabhu. И после того, как его мать уже спокойно расположилась в доме своего отца, она дала свое разрешение Шринивасу отправиться для встречи с Господом Чайтаньей Махапрабху. But when he got to Puri, devastation. Но когда он пришел в Пури, его ждало разочарование, Mahaprabhu had left this world. потому что Махапрабху на тот момент уже оставил этот мир. So we can't imagine. We can try to imagine, but for a great soul, what this meant. Мы можем попытаться понять, хотя это сложно нам представить, что это значило для столь великой души. He felt, I don't even want to live. How could this happen? How did I miss this? Он тут же почувствовал, что я не хочу больше жить, как такое могло произойти, как я мог пропустить его. And he was so distraught И он настолько был расстроен, that Sri Chaitanya Mahaprabhu came to him in a dream. что сам Шри Чайтанья Махапрабху пришел к нему во сне. We say in the Bengali, they say dream. It's a word, svapna, something, maybe some Bengalis know. They use that word all the time. It doesn't really mean like a dream like what we have. It's a spiritual vision. И мы используем это слово «сон» или «во сне», но на самом деле это как видение, это не сравнивается со сном, это как духовное видение, которое ему пришло. So he had this vision, and Mahaprabhu said, don't be so sad. Gadadhar Pandit is there waiting for you. Please go to Gadadhar. И тогда Шри Чайтанья Махапрабху в этом видении сказал ему: не расстраивайся, не будь столь печален, отправляйся, Гададхар Пандит уже ждет тебя и будет обучать. So Srinivas dried his eyes and he went to meet Gadadhar Pandit, which was a great joy. И Шринивас осушил свои глаза, полные слез, и отправился, чтобы обучаться у Гададхар Пандита. Это доставило огромную радость. And so Gadadhar Pandit was going to teach him the Bhagavatam. Потому что Гададхар Пандит должен был обучать его Бхагаватам. But since especially the departure of Mahaprabhu, every time Gadadhar Pandit opened up the Bhagavatam, he would just cry and cry and cry that the manuscript was all full of tears. Но каждый раз, когда Гададхар Пандит открывал Шримад Бхагаватам, то его слезы текли и таким образом размывали все то, что было написано в этих духовных писаниях. It was practically illegible. И это практически исчезло все. So he said, this will be difficult. We need a new copy. И кто-то сказал, что будет сложно теперь учиться, нам необходима новая копия. So he told Srinivas, best if you go back, you go to Narahara Sakar, I'll have him make a copy, and then you come back, and I'll teach you Bhagavatam. И тогда он сказал, что почему бы тебе не отправиться назад к Нарахаре Саракаре и попросить у него копию, после этого ты принесешь мне новую копию, и я смогу тебя обучать. You know, so he didn't just like jump on a train or something. This is a journey. И вы должны понимать, что не то, что отправившись в путь, он просто сел на поезд и быстренько добрался. Вы должны понимать, что ему необходимо было проделать долгий путь. He was in Puri. He had to go up way past Mayapur, up towards Katva, where was, Sri Kanda, and get this copy. So he did that. И он был в Пуре, и ему необходимо было пройти дальше, чем даже Майпур, в район Катвы, и только там он мог получить эту копию. So when he finally returned to Puri, И когда наконец-то он вернулся назад с этой копией в Пуре, the terrible news that can hardly be spoken is that Gadadhar Pandit had already left this world. что ему донеслись ужасные новости, о которых никто не мог даже говорить, потому что Гададхар Пандит оставил этот мир. It's too sad. Srinivasa's story is the saddest story of everybody. И это самая печальная история. История всей жизни Сриниваса Ачарья является самой тяжелой историей из всех жизней. And it's not over. И все еще не закончилось. So he was like wild with distress. И он обезумел от печали. And he just like walked
back to Yachigram, where his mother is. И тогда он развернулся и отправился в Ядиграм, там, где была его мать. And he was feeling, I don't have any purpose anymore. И он чувствовал, что его жизнь лишена какого-либо смысла. So again, a spiritual vision. И тогда снова ему было видение. And Gaur and Gadadhar appeared to him. И в тот момент и Гаура, и Гададхар, они оба явились перед ним. And they said, no, wipe your tears again. Нет, осуши снова свои We have слезы. so much service to do through you. Впереди у тебя так много служения, которое мы хотим сделать через тебя. You have to get up and go. Ты должен подняться и идти вперед. You can stop in Navadvip and then go to Vrindavan. We have so much for you to do. Ты можешь остановиться в Навадвипе, а потом ты должен отправляться во Вриндаван. У нас впереди много для тебя. So he went off to Navadvip. И он отправился в Навадвипу. And this was his first visit to Navadvip. И это было впервые, когда он посетил. So here he came, he saw everybody, Vishnu Priya, Murari Gupta, all the associates that were left, and it was totally ecstatic. И он был в полном экстазе от того, что он мог видеть сам лично Вишнуприю, Мурари Гупту и всех близких спутников Господа Чайтаньи Махапрабху. And he got really wrapped up in meeting all the devotees, and he went to Kardaha to meet Janavamata. И он полностью погрузился в встречу с этими преданными, и он отправился в Кардаху для того, чтобы встретиться с самой Джахной Матой. And he went to the place of Abhiram Thakur, who had this famous whip they called Jai Mangala. И также он отправился к Абхирама Тхакуру, который обладал вот этим специальным кнутом, которого звали Джай Мангал. And if you were really lucky, you'd get the whip, and that would produce Krishna Prema. И если вы были по-настоящему удачливы, то, получив удар этим кнутом, вы обретали Кришна Према. So Srinivas got the whip. И Шринивас, конечно же, получил удар этим трансцендентным And кнутом. then for some reason he went back to Jajigram. И почему-то, по какой-то причине, после этого он отправился в Ятиграм. Say goodbye to his mother. He heard Narahar Sakar was not well. Say goodbye to Narahar before he leaves for Vrindavan. И так, потому что от своей матери он услышал, что Нарахаре плохо, он болен, и перед тем, как отправляться во Вриндаван, он хотел бы с ним попрощаться. And Narahari, he was a little anxious. He said, "Oh, you've taken a long time. You know, you really better get going to Vrindavan." Но Нарахаре, Саракара, он волновался, он сказал, что ты так долго в пути, ты еще не пришел во Вриндаван, мне кажется, ты слишком задержался, отправляйся немедленно. So he began his journey. И он приступил к своему пути. And he arrived in Prayag. И приехал в Праяг. And there he got the news. И там ему донесли известие, Sanatana Goswami has departed this world. что Санатана Госвами оставил этот мир. So again, just such devastation. И снова он ощутил огромную утрату. But on he went, Но он продолжал путь, arrives in Mathura, приехал в Мадхуру, hears Sri Rupa Goswami is no longer in this world. и услышал, что Рупа Госвами больше нет в этом мире. So you imagine all of, just missing everybody, one after another, after another. Whoa, he thought he was the most unfortunate devotee in the world. И просто представьте, он лишался общества и пропускал общение с самыми святыми, они уходили один за одним, и на тот момент он уже чувствовал, что он считает себя самым неудачливым. So, well, it's good for us to see this. И для нас это полезно слышать об этом. Because all of us deal throughout the life at some point with disappointment. Потому что каждый из нас в течение своей жизни сталкивается с разочарованием, Challenges, трудностями, difficulties. проблемами. I mean, that's life. И это жизнь. And even for such great devotees, they had, incredible trials and tribulations. И даже настолько возвышенные преданные, их тоже посещали проблемы и трудности и разочарования.
nothing compared to ours. И они несравнимы по отношению с тем незначительным, что происходит с нами. So it's best to accept, not have a naive view that we expect everything to be peaches and cream or jalebis and sandash in our life. И давайте не будем наивными, давайте не будем ожидать, что наша жизнь будет состоять из чего-то такого розового и сладкого, или желеби и сандеш каждый день. Stuff is going to happen that's going to be very difficult. И с нами Accept it. в жизни будут случаться сложности, просто примите это. Not just accept it, embrace it. И не просто примите, а примите это с распростертыми руками. I saw something Radha Swami said just last night on Facebook. И я прочитала то, что Радханат Махарадж сказал совершенно недавно, я увидела это на Фейсбуке. I thought it was relevant. И я подумала, что это очень подходит. He said, embrace challenges С распростертыми объятиями принимайте сложности, as they inspire us to search deeper потому что они вдохновляют нас заглянуть глубже. and are great aids to enlightenment. И это пробуждает в нас потребность в просветлении. And right underneath that was another quote. И чуть ниже я прочитала следующую цитату. It's interesting when you're just thinking about something, how Krishna tosses some information in front of you. Это интересно, что когда вы размышляете о чем-то, Кришна как будто сам подбрасывает вам необходимые цитаты и информацию. And I have no idea where this quote comes from, if it's even from a devotee, but I thought it was so good that I wrote it down and I'll read it. И я не уверена, кто это процитировал, откуда это, и, возможно, это даже не преданный, кто написал это, но я записала, потому что мне это понравилось. Your life is no more than a love story between you and God. В вашей жизни ничего, кроме лишь истории любви между вами и Господом. Nothing more. Это ничего другое. Every person, every experience, every gift, every loss, and every pain, is that too many? Is sent to your path for one reason. И каждая история, каждый человек, каждая любовь, каждая сложность или каждая потеря были посланы на ваш путь не случайно. And one reason only. По определенной причине, по одной единственной причине. To bring you back to Him. Для того, чтобы привести вас назад к Нему. It's a good quote, huh? Хорошая цитата. Because that's all really what's happening. Это то, что происходит. And when we see that, then, we can accept anything. The happiness, that's what it means to be equal in happiness and distress. It doesn't mean you don't feel distress, you don't feel happy. But equally, you see Krishna's hand. Это иллюстрирует то состояние, о котором пишут в шастрах, что мы должны быть однозначно относиться также к радости и к несчастью. Это не значит, что мы не должны испытывать ни радость, ни несчастье, но мы должны в этом всем видеть руку Кришны. I had a letter from a friend last night, and she's been through like extreme difficulty. И я недавно получила письмо от моей подруги, и недавно в ее жизни были жуткие проблемы. And she said, I'm utterly crushed. И она описывает это, как я полностью разбита. But I'm very grateful. Но я очень благодарна. Krishna is bringing me closer. Потому что Кришна приводит меня чуть ближе. So that's how an advanced devotee sees. He never, ever gets into a victim mentality. Это то, как преданный Кришне видит то, что случается в его жизни. Он никогда не становится в позицию жертвы. Oh, this person did this, and that person did that, and therefore I can't be Krishna conscious because I'm so angry. Он никогда не думает, что этот сделал то, вот этот поступил со мной так, и поэтому я не могу быть сознающим Кришной, потому что гнев мне мешает из-за них. So here we see Srinivasa, he went through great trials. И мы видим здесь, в этой истории, что Шринивас прошел через огромные испытания. But he always got encouragement from the Lord. Но одновременно с этим он всегда получал вдохновение от Господа. Keep going.
И Господь просил его: продолжай. There's some more service for you. Впереди у тебя еще больше служения. So this is very practical advice. И это очень практический совет. Srila Prabhupada always used to encourage us that just keep trying. И Шрила Прабхупада, он всегда вдохновлял нас: просто продолжайте. And Krishna will help you. И Кришна поможет вам. Of course, this is a different situation with Srinivasa. He is an extremely exalted devotee. His sadness and his difficulties are on another level. И, конечно же, то, что касается Шриниваса, Шриниваса, это совсем другая история, потому что он возвышенный, преданный, и его печали, и его радости, они несравнимы с теми, из-за чего мы испытываем печаль и радость. Nevertheless, we can learn a lot of practical instruction from them. Но в любом случае мы практически можем получить рекомендации, как действовать в подобных ситуациях. So he had this beautiful vision that just keep on going, make it to Vrindavan, and he did so. И тогда он получил это великое видение о том, что просто продолжай, отправляйся во Вриндаван, и он поставил. I want to make sure I don't miss some good things, because we can talk. Yeah. So he went to Vrindavan. И он вернулся во Вриндаван. And there came under the shelter of Jiva Goswami and Gopal Bhatta Goswami. И там он был под присмотром Джива Госвами и Гопал Бхатта Госвами. And we won't talk about his Vrindavan pastimes, but we know that he became close and intimate friends with Narottam and Srinivasa there, and they all studied together under Sri Jiva Goswami. И мы не будем долго рассказывать о тех лилах, которые произошли с ним во Вриндаване, но я лишь упомяну, что они стали близки с Наротtam Thakуром, Шриманандой и учились под руководством Джива Госвами. So as Srinivasa Acarya had predicted, he did take his Diksha initiation from Gopal Bhatta Goswami. И как я предсказала Нарахара Саракари, то, что он получил дикшу инициацию от Гопал Бхатта Госвами. It was a big festival. И был большой фестиваль в эту And честь. it was right in front of Radharaman. И это было непосредственно перед Рада Раманом. And said to him, И это именно то, что ему сказал Гопал Бхатта Госвами when he was giving him Diksha. в тот момент, когда он давал ему дикшу. He said, I am the property of Radharaman. И он сказал, что я являюсь собственностью Рада Рамана. I offer you to him. И я просто предлагаю тебя ему. May you attain perfection Да обретешь ты совершенство by the grace of Radharaman. по милости Рада Рамана. So this is the perfect guru, the perfect disciple. И это был пример идеального гуру и идеального ученика. He knows that everything belongs to Krishna. This disciple, he is simply offering to Krishna. И он прекрасно понимает, что все принадлежит Кришне, и он просто предлагает своего ученика также Кришне. But he was awarded this title, Acharya, Srinivasa Acarya, by Jiva Goswami. Но вот этот титул Ачарья он получил от Джива Госвами. And that is no small title. И это не какой-то незначительный титул. He was such a scholar, and we could tell stories, but no time. И, конечно же, я хотела бы рассказать историю, подтверждающую то, что он был великим ученым. But he was tremendously honored by this title, Srinivasa Acarya. Но у меня нет времени, но ему в итоге даровали этот титул Шринивас Ачарья. Actually, sometimes we say Srinivasa, we say Narottam. It's really not proper at all. И, конечно же, мы иногда допускаем говорить Наротам, Шринивас, хотя на самом деле это совсем неправильно. We don't call Prabhupada, Bhaktivedanta И or иногда мы Abai or something. к Прабхупаду обращаемся как Бхактивиданта, Абай, That doesn't sound right. но это очень неправильно звучит. So in the same way, but for storytelling, we shorten. Но для того, чтобы рассказать эту историю, мы иногда вынуждены сокращать. But Narottam was called, not Narottam, he was called Thakur Mashai. И Наротама, его звали не Наротама, а Тхакур Махасая. And Srinivasa Acharya
А Шриниваса звали Шриниваса Ачарья. or just Acharya, Или просто Ачарья. like we say, Или просто Ачарья. like we say Prabhupada. Так же, как мы зовем So Прабхупаду. we should be careful to address them in the proper way, not how we do sometimes in the class. И, пожалуйста, будьте внимательны, обращайтесь к ним по полному имени и титулу, а не так, как мы иногда допускаем во время лекции. So as we told about Narottam Das Thakur and how he got this mission, И мы с вами уже говорили о том, кто такой Нароттам Дас Тхакур и каким образом он получил свою the миссию. shocking mission to leave Vrindavan Ту миссию, когда ему сказали, что ему необходимо покинуть Вриндаван and to take the books to Bengal. и взять книги, привезти в Бенгалию. But we skipped over what happened when they arrived in Bengal. Но мы пропустили тот момент, что же случилось в то время, как они приехали в Бенгалию. Probably most of you know that the books were stolen. Возможно, многие из вас уже знают, что эти книги были украдены. But Srinivas, having so much experience in difficulties so far, Но так как у Шриниваса уже был опыт справляться с трудностями, как вы поняли, he knew how to deal with it. он знал, как справляться в таких Because he ситуациях. was the older of the three. Он был старше, чем трое из них. Maybe 15 or 18 years older than Narottam. Может быть, It's speculation, but he was definitely older. и он точно был старше, возможно, 15-18 лет разница была. And Sri Jiva put the party, he was in charge of the party, the traveling party. И когда Джива Госвами отправлял их, Шринивас Ачарья был как раз старшим в этой группе из трех. So after the initial utter devastation that the books were gone, После того, как они справились с шоком от того, что книги были утрачены, Srinivas thought there must be some plan of the Lord in all of this. и Шринивас подумал, что в этом всем должен заключаться какой-то определенный план Господа. So he sent Srinivas he sent Narottam and Shamananda on their way to continue to go preach. И после этого он принимает решение отправить Нароттама и Шимананду дальше в путь, чтобы они смогли проповедовать. And he said, I'm responsible, I'm in charge of this party, you're going out there to preach, and I'm going to find the books. И он сказал, что я ответственна за эту поездку, поэтому вас я отправляю дальше проповедовать, а я беру ответственность на себя и буду искать книги. Imagine the weight of this responsibility on his back. И просто подумайте о том грузе ответственности, который он обрел на свои The whole плечи. preaching mission Это вся миссия проповеди. was dependent on those books. Все зависело именно от этих книг. So Narottam and Shamananda left with great difficulty and sadness, И с огромной печалью и сложностью Шимананда и Нароттам уехали дальше, and Srinivas began his search, а Шринивас начал поиск, which took him to a nearby city of Vishnupur. что привело его в соседний город Вишнупур. And on the outskirts there, he met another Brahmana И who he made где-то friends with. перед входом в этот город он встретил другого брамана, с которым он подружился. Krishna Vallabha was his name. Его звали Кришна Валабха. And, they struck up a friendship and he stayed in his house for a few days. И так как они подружились, тот предложил ему остаться у него дома на несколько дней. So then Krishna Vallabha was telling him he used to go to the court of the king of Vishnupur, and there was a Bhagavatam reading there every day. So he invited him. Surely you would be interested. Why don't you come to this reading? И каждый вечер этот житель, он ходил в дворец к царю, где в это время читалось вечером Шримад Бхагаватам. Он подумал, что Шриниваса Ачарья это заинтересует, поэтому он пригласил его во дворец слушать Шримад Бхагаватам. So they went to the court of the king Virhambir, and they listened to the Bhagavatam from this Vyasacharya. И они пришли в это здание, дворец Биргамбира, и там они слушали Шримад Бхагаватам. And he was pontificating away on the Srimad Bhagavatam in a not very learned way. И он комментировал Шримад Бхагаватам, и его комментарии были не совсем научные. And Srinivas just listened quietly, but it was pretty painful.
И Шриниваса он смиренно слушал, но это было больно слушать такого рода комментарии. but he didn't want to be rude. Но он не хотел выглядеть грубым. But after a couple of days of this, he just couldn't handle it. Но через несколько дней такой катхи он уже не мог ее терпеть. And he spoke up. И он высказался. And he said, "You're just not saying it right." И он сказал, что вы не знаете, о чем говорите. And of course, this Brahmana didn't take it too well. И, конечно же, Брахману это не понравилось. He was immediately defensive and angry, Он стал тут же защищаться и был which is a зол. sign of somebody who doesn't understand Srimad Bhagavatam. И, как правило, это признаки тех, кто на самом деле не понял истины Шримад Бхагаватам. Oh, well, if you know so much, then why don't you just come up here and speak? И тогда он бросил ему вызов, что ну если вы думаете, что вы такой знающий, ну идите сюда и расскажите, что вы знаете. So the king was watching this, and he was interested. И царь наблюдал с интересом за этим. So Srinivas rose to the challenge. И тогда Okay. Шринивас принял на себя этот вызов. So he gets up and he starts singing the Bhagavatam in the most beautiful, melodious way. И он встает, поднимается, начинает воспевать Шримад Бхагаватам очень мелодичным образом. And then he starts speaking and explaining the purport of these beautiful verses. А потом он начинает говорить и говорить комментарии, описывающие смысл этих прекрасных стихов. And everyone was mesmerized. He spoke for hours. И это заворожило всех, потому что он говорил на протяжении нескольких часов. And the Vyasa Acharya, he became very humble. И Вьяса Ачарья, предыдущий комментатор, он очень почувствовал себя смиренно в этот And момент. he accepted his defeat И он принял свое поражение happily и счастливо. because it touched their hearts. И всех жителей это затронуло, это коснулось их сердец. So that's a real Brahmana. He might get a little strong to defend himself, but when he hears a better description, better explanation, he surrenders. И такова квалификация истинного брамана. Возможно, вначале он вспылил, попытался защитить себя, но потом, услышав что-то более лучшее, он принял свою дисквалификацию и принял превосходство другого. So the king, he was absolutely captivated by this description. А что касается царя, царь был полностью заворожен такого рода объяснением Бхагаватам. And he said, no one has ever shared this so much wisdom and love with us. Who are you? И он сказал, что никто никогда при мне не делился со мной такой сокровенной мудростью. Кто ты такой? And he invited him. He said, please stay here. Stay with me. И он тут же пригласил его и сказал, что, пожалуйста, останься со мной, будь со мной. And he invited him to eat with him. И он также позвал его, чтобы And покормить Srinivas, no, его. I only eat once a day, only little, and the king pushed him, just come, take a little fruit. И Шринивас Ачарья отказывался, он говорил, что я ем только раз в день, совсем немного, но царь настаивал на то, чтобы тот пришел к нему на обед. And then the king was watching him and listening. Later in the evening, he heard him chanting and chanting. И царь настаивал, и весь вечер он слышал, как Шринивас Ачарья воспевал. And then he asked him again, please speak more the next day, please speak more. И на следующий день он снова его позвал и попросил его снова и снова давать комментарии. And the king was like, my gosh, when he speaks, it's like the walls are melting with, the stone hearts, and the walls themselves are melting from the emotional, amazing and beautiful descriptions. The way he speaks, he touches everyone so deeply. И сам царь сказал, что, о Боже, какой удивительный лектор, то, как он говорит, это топит даже стены во дворце, а также разбивает все каменные сердца, потому что его речь очень элегантна, возвышена, поэтична и полностью меняет сердца тех, кто слушает. So the king went to him and he said, you are the real king. И царь пошел к нему с такими словами: на самом деле ты истинный царь, And I'm your servant. а я твой слуга. This kingdom is yours. И все твое царство все мое царство теперь принадлежит тебе. So this is a real king. И таковы настоящие цари. He was completely won over. Он был полностью растоплен.
And so then Srinivas explained to the king his mission И тогда Шринивас объяснил царю свою миссию, которая у него есть. and how the books were stolen. И историю о том, как были украдены книги. And Birhambir, he just burst into tears, И Бирхамбир, он просто разразился рыданиями. crying and crying. Он плакал и плакал. He knew that he had those books. Он прекрасно понимал, что эти книги-то у него. Those books had been stolen by his thieves and thugs that used to go around, and he had an astrologer that would say when there were people passing with valuables, so whoa, these people are passing with the most valuable things. Потому что эти книги были украдены по его распоряжению, его воры и его преступники были отправлены, чтобы совершить эту кражу. Потому что существовала традиция в королевстве, что дворцовый астролог всегда предсказывал, когда идет кто-то с богатством, кого можно обокрасть. И когда шла эта повозка, он сказал, что именно они в сундуках везут наивысшее богатство. So he had orchestrated all of this, and he knew it. И он прекрасно знал, что именно он организовал эту кражу. And he'd already seen the books when the thieves had brought them. И он прекрасно видел те книги, когда их привезли воры. And so eagerly he had opened up this chest, И, конечно же, он хотел раскрыть и рассказать об этом. expecting gold and jewels. Он хотел раскрыть этот ящик, ожидая то, что там будет огромное богатство, драгоценности, золото. But he got much more than that. Но он увидел, что в итоге он получил гораздо больше, чем просто драгоценные The камни. greatest wealth. Он получил наивысшее богатство. Oh, it's only books. И он удивился, увидев книги. But then when he Сказал, touched those books, he felt something happen in his heart. He felt some change, and he knew something, and he was very frightened that he had done some really bad sin. И когда он увидел, он сказал, что это просто книги, но когда он дотронулся до этих книг, он испытал то, что-то невообразимое, что точно изменило его сердце, и он понял, что это что-то глобально важное. При этом он жутко испугался за то, что он совершил оскорбление и совершил эту кражу. So now he really understood, oh my God, what have I done? What have I done? А теперь он окончательно понял, что он совершил, что же он сделал. So he took Srinivas to where the books were. И он взял Шриниваса и отвел его туда, где хранились теперь эти And книги. Srinivas, you imagine the joy in finding those books. И представьте, сколько счастья испытал Шринивас в тот момент, когда он снова нашел, обрел эти книги. That he asked the king, bring the puja paraphernalia, and he worshipped those books. И после этого он распорядился, он сказал царю, пожалуйста, принеси свои парфюмерии для пуджи, и провел пуджу книгам. And he pacified the king, don't worry, there's no sin involved here. This was meant to be. И он успокоил царя, сказав, что не волнуйся, греха ты не совершил, потому что это должно было быть именно так. And so very quickly after that, the king and his wife and his son took initiation from Srinivas. И очень быстро после этого сам царь, его супруга и его сын приняли инициацию Шриниваса. So of course he had to immediately inform Narottam and Shamananda and let them know. And he took the books, he went back to Jajigram where his mother was and started doing his preaching activities there. И, конечно же, незамедлительно он сообщил о том, что книги нашлись, он послал известие Наротаму и Шамананде, а сам отправился в Ятиграм к своей маме и там начал проповедь. And he went to see Srinivasa Acarya. И он отправился, чтобы встретиться с And Наротамом. Narahari suggested something surprising. И он получил от него какие-то очень удивительные наставления. He said, I think you should get married. Он, глядя на него, сказал, я думаю, что тебе следует жениться, He said, your mother is a very, very great devotee. потому что твоя мать очень великая преданная, And it would make her happy. и это сделает ее счастливой. And Srinivas, no problem. И Шринивас сказал, хорошо, не проблема. This is transcendental personality. Это уровень трансцендентной личности. So he was married. И таким образом его женили. I don't remember what her actual name was, but originally, but she became known as Ishvari. И я не знаю, какое было ее изначальное имя, но потом ее звали Ишвари. Ишвари. Ishwari, they called her. Do you think something?
might have it here. No, it was Draupadi. И изначально ее звали Драупади. And Raghunandan Thakur made all the arrangements. Yeah. Another incredible devotee. We'll hear about in Mayapur probably. И Рагунандана Тхакур, еще один великий преданный, он совершал их церемонию брака. And from there in Jajigram, he became one of the most prominent gurus in all of Bengal very quickly. И очень быстро, именно начиная с Яджиграма, он стал одним из самых основных гуру в Бенгалии. After some time, he took a second wife. И через какое-то время он принял в супруги вторую женщину. Now, in that culture, in those times, that was a normal thing. И для культуры того времени это было естественно. And people, well, why? Why two? Why wasn't one enough? И, может быть, некоторые люди будут думать, а почему две, что одной было недостаточно. To one? 5 minutes. И у нас с вами 5 минут, к сожалению, осталось. And it is said that he lost 2 sons with Ishvari. И он потерял 2 сыновей от Ишвари. And so his second wife, Gauranga Priya, he had 1 son. И от своей второй супруги Гауранги Прии у него был один ребенок. And with Ishwari, he had 3 daughters. А от Ишвари у него было еще 3 дочерей. Krishna Priya, Кришна Прия, Hemalata Thakurani, Хималата Такурани and Kanchana. и Канчана. And all of them, И все они, the 3 daughters and the wife Ishwari, they all were gurus with many disciples. и все они, каждая из его 3 дочерей, а также сама Ишвари, они были гуру, и у них были ученики. So very, very powerful preaching family. Так что это была очень-очень могущественная семья проповедников. And that was Prabhupada like that. И Шрила Прабхупаде это очень нравилось. Okay, you get married, you go open a center. И он такие же давал That наставления. was almost the whole purpose of marriage in the early days. Поженились, идите проповедовать, открывайте новый храм, новый центр. Это был весь смысл женитьбы в то время. So especially Hemalata Thakurani, А особенно Хималата Тхакурани, she's described as a highly educated and vigorous preacher. она была описана как очень интеллектуальная и бесстрашная проповедница. Very gifted and devoted leader. Она была очень талантливая и обладающая всеми качествами лидером. And she had some famous disciples also. И у нее также были достаточно известные ученики. Yadunandana is one of them. Ядунандана, один из них. He's written some famous books. И он автор очень известных книг. And of course, Srinivasa himself, he had hundreds of disciples. И, конечно же, сам Шриниваса, у него были сотни учеников. And we have to mention Ramachandra Kaviraj here. И, конечно же, мы должны упомянуть о Рамачандра Кавирадже, That was one of his main disciples, потому что он был одним из основных его who учеников, became the dear, dear friend of Narottam Das Thakur. который стал очень близким другом самого Нароттам Дас Тхакура. So much so that he sings about him in his songs. Настолько близким, что Нароттам Дас Тхакур поет о нем в своих песнях. I better not, I have like his schedule here, but we've only got a few minutes, so I won't tell about that. But he was very, he helped Narottam a lot with the Khetri festival. И он очень много помог Нароттам Дас Тхакуру во время проведения фестиваля в Китуре. He was older, he was from a Brahmin family, so he was more learned in all the pujas and everything. It was a really hard thing to orchestrate this Khetri festival. Он был чуть старше, он был с браманской семьи, и на самом деле взял на себя огромную обязанность по организации этого фестиваля, что было очень сложно. And Srinivasa was at first, when Narottam told him about the idea, he was a little uncertain whether they could pull it off. И в тот момент, когда Нароттам Дас Тхакур поделился этой идеей создать такой огромный фестиваль, Шринивас даже сомневался, смогут ли они вытянуть такого рода мероприятия. So Srinivas helped a lot and by sending his disciple Ramachandra Kaviraj. И в помощь Нароттаму он послал своего ученика Рамачандру Кавираджа. And from that time, Narottam and Ramachandra Kaviraj became such intimate, tight, close friends. И с тех пор Рамачандра Кавирадж и Нароттам Дас Тхакур стали очень близкими друзьями.
should probably end there, but just to know that he, in his preaching, he spread the Gaudiya mission throughout Birbhum, Bankura, Burdwan to Tripura. These are all the different areas of Bengal that he preached, and he had a very powerful impact. И не могу дольше рассказывать, но хотела бы упомянуть, что он проповедовал как раз на территории Бенгалии и внес свой огромный вклад в развитие этой территории. And just the last point is that Birhambir, the place of Vishnupur, it became a major Vaishnava center. Very, very important place. И хотела бы также заметить то, что вот это место, где украли эти книги, Вишнупур, рядом с этим местом, он в итоге стал огромным вайшнавским центром. The arts and the culture of Gaudiya Vaishnavism were so strongly held there that none of the foreign invasions, the Muslims, anything that happened, they kind of didn't make any impact on that area because this is the advantage of the patronage of the king. И вайшнавская история, культура, также философия, она никоим образом не пострадала от нашествия мусульман, потому что этот город находился под охраной самого царя. That in Vishnupur there was a law that everyone should chant japa. И в Вишнупуре был такой закон, что каждый из жителей должен повторять джапу. I don't know if we have to make it a law, but that's pretty cool. Я не знаю, сможем ли мы ввести такой закон, но это классно было бы. And that there was no allowance for animal sacrifice. А также запрещалось правительством жертвоприношение животных. And there was a line of Vaishnava kings from him that kept it very strong there in Vishnupur. И с тех пор была целая линия преемственности вайшнавских царей, которые следили за выполнением всех этих обязанностей. Their vision was to keep the population pure. Они хотели, чтобы все население оставалось чистым. So this is a unique strategy that Srinivasa is so different. You look at the different acharyas and what they did. И такова история деятельности Шриниваса, потому что каждый ачарья привнес что-то свое. Srinivasa married, he had kids, he talked to highly elevated people, made the king his disciple. И Шриниваса Ачарья, он женился, у него были дети, а при этом он проповедовал высокопоставленным царям и разговаривал именно с ними. So it's a great preaching strategies that he made that worked very well in his time. Это то проповеднические стратегии, которые он использовал, и они прекрасно работали в те дни. So I love that Maharaj pointed out that this place is for the Sankirtan devotees. И мне очень понравилось то, о чем сказал Шрила Гурудев в своей лекции. Он сказал, что это место для преданных Санкиртана. Because these are the empowered people that, they kept it all going. Потому что здесь покоятся именно те могущественные личности, которые начали и поддерживали это. And Srinivasa, he also had his own kirtan style that he developed called Manohar Shai. И Шринивас Ачарья, он был тем, кто создал свой собственный стиль киртана. It's like Narottama had his style. И у Нароттамы Даса был свой стиль у Шриниваса Ачарьи. These are not just like made up things, they're based on the tradition of the Drupad tradition, but they embellished in their own way. И это не что-то, то, что они выдумали, это все согласно древней традиции, просто они ее развили. So there's so many ways to spread Krishna consciousness. Так что существует очень большое количество разных способов, чтобы распространить сознание Кришны. So much to learn from these acharyas. И очень, Practical for us. И очень многому мы можем обучиться в этих ачарьях, это совершенно практичные вещи. Okay. Jai Srinivasa Acharya ki Jai. Ramchandra Kaviraj ki Jai. Amalata Thakurani ki Jai. Jai.